بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربك إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اللهم صل على محمد. عبادتی که از بزرگترین آرمان‌های همه ادیان الهی و از مهمترین اهداف بعثت انبیا بوده. قرآن کریم بر پایه قسط و عدالت را فلسفه ارسال پیامبران و نزول کتاب‌های آسمانی معرفی می‌کند. لیقوم الناس بالقسط
در اندیشه اسلامی نیز حکمرانی زمانی مشروع کارآمد و ماندگار خواهد بود که بر محور عدالت استوار گردد و همه ابعاد زندگی فردی و اجتماعی انسان را در پرتو انصاف، حق مداری و رعایت حقوق مردم سامان دهد. در منظومه فکری امام خمینی رحمت الله علیه و مقام معظم رهبری رحمت الله علیه، عدالت نه یک شعار سیاسی بلکه روح حاکم بر همه عرصه‌های حکمرانی است، به گونه‌ای که توسعه، پیشرفت، امنیت، آزادی و مشارکت مردمی بدون عدالت ناقص و ناپایدار تلقی می شود. از این رو بررسی نسبت میان حکمرانی و عدالت گستری و تبیین راهکارهای تحقق عدالت در ساختارهای سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی از مهمترین نیازهای جوامع اسلامی در عصر حاضر به شمار می رود. نشست علمی حاضر با عنوان حکمرانی و عدالت گستری فرصتی ارزشمند برای واکاوی ابعاد نظری و عملی عدالت در نظام حکمرانی اسلامی و بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های تحقق آن در جامعه معاصر است. در این محفل علمی از محضر استاد ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سید کمال حسینی بهره‌مند خواهیم شد که سالها در حوزه اندیشه اسلامی، مسائل اجتماعی و مباحث حکمرانی به تحقیق و تدریس اشتغال داشتند. ضمن خیر مقدم به همه اساتید، پژوهشگران، دانشجویان و علاقمندان گرامی از جناب استاد سید کمال حسینی دعوت میکنیم تا دیدگاه‌ها و راهنمودهای ارزشمند خود را در این زمینه ارائه فرمایند. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صل علی محمد و آل محمد و علیک السلام طیب الله. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. علیکم السلام و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابی القاسم المصطفى محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین سیما بقیة الله فی الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین. اللهم نور قلوبنا بالقرآن و وفقنا للعمل به. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. ضمن عرض سلام و ادب محضر شما حضار گرانقدر و همچنین اساتید و طلابی که از طریق فضای مجازی صدا و تصویر ما را دریافت میکنند عرض سلام و ادب و احترام دارم. این دومین نشست علمی است که به مناسبت 37مین سالگرد ارتحال قنبار بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام خمینی و همچنین گرامی داشته امام شهید آیت الله العظما خامنه‌ای برگزار می شود. جهت شادی روح امام راحل و امام شهید همه با هم صلوات اهدا می‌کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحیم.
आप सभी हजरात का खैर मक़दम। और इसी तरह जो असातिज़ और तुल्लाब सोशल मीडिया के ज़रिए से इस सिम्पोजियम और निशस्त का जो है वो फॉलो करते हैं, उनकी खिदमत में जो है वह अर्ज़ अदब और सलाम पेश करते हैं। ये निशस्त और ये सिम्पोजियम इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह रज़वानुल्लाह ताला अलैह उनकी सालगिरह की मुनासबत से 37वीं सालगिरह की मुनासबत से ये निशस्त यहाँ पर कंडक्ट हो रही है। तो और इसी तरह जो हमारे शहीद इमाम रहबर मुअज़्ज़म मक़ाम मुअज़्ज़म रहबरी, उनकी मुनासबत से भी, शहादत की मुनासबत से ये सेमिनार और सिम्पोजियम यहाँ पे कंडक्ट हो रहा है। پیش از شروع نشست امروز من دو مناسبت رو یادآوری میکنم. مناسبت اول فردا 37مین سالگرد ارتحال بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران است. یاد و خاطره امام راحل رو من گرامی می‌دارم و به روح بلند ایشون درود می‌فرستیم. اما مناسبت دوم انشاءالله روزهای آینده یکی از بزرگترین اعیاد امت اسلام را داریم، نه عید یک مذهب خاص، برای همه امت اسلام به عنوان عید الله اکبر هست و آن هم عید قدیر خم می باشد. من فقط یه روایت از رسول مکرم اسلام درباره عظمت این روز بزرگ عرض میکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی. یوم قدیر خم افضل اعیاد امتی. بزرگترین و افضل عیدهای امت من فرمود روز قدیر خم می باشد. لذا ما این دو مناسبت رو گرامی می‌داریم. ارتحال حضرت امام رو تسلیت عرض می‌کنیم و پیشاپیش عید قدیر خم رو محضر همه امت اسلام اعم از شیعه و سنی تبریک و تهنیت عرض می‌کنم. इस निशस्त और इस सिम्पोजियम, इससे पहले कि हम इन मबाहिस को यहाँ पर उसके बारे में गुफ्तगू करेंगे, मैं मुनासिब समझता हूँ दो नुक्ते यहाँ पर उसका जिक्र जो है मुनासिब समझता हूँ। एक इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह के उस सालगिरह के हवाले से है कि 37वीं सालगिरह है उनकी, और इसी तरह जो है वो और एक नुक्ता जिसकी तरफ मैं आपको मुतवज्जा कराना चाहूँगा वो ईद गरीब है, जो हकीकतन वो मुस्लिमीन की ईद है, न एक मजहब से जुड़ी हुई ईद है। तो इस हवाले से मैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें उन्होंने फरमाया जो है वो ईद गदीर खूब जो है वो यकीनन जो है वो फजीलत तरीन ईद है और सबसे बेहतरीन ईद है। तो ईद के हवाले से मैं आपको तबरीक और जो सालगिरह के हवाले से मैं आप लोगों की खिदमत में तस्लीयत पेश करता हूँ. اما موضوع نشست امروز ما حکمرانی و عدالت گستری از منظر امامین انقلاب مرحوم امام و امام شریف می باشد. आज की निशस्त का मौजू जो है वो जैसा कि आप जानते ही है वो हुकूमत और अदालत का फैलाव, हुकूमत और अदालत का फैलाव इमाम खुमैनी और इमाम खामनाई की नजरिए के हवाले से اصلی ترین و محوری ترین اصل شکلگیری حکومت اسلامی همین مسئله عدالت گستریه.
یعنی یکی از محورهای اصلی تشکیل یک حکومت، اونم بر مبنای اسلام، مسئله عدالت گستری می باشد که ما انشاءالله در ضمن چند محور این بحث را تقدیم شما حضار محترم و همچنین بینندگان و شنوندگان در فضای مجازی تقدیم می دارم. यकीनन आज का ये मौजू हुकूमत और अदालत का फैलाव, ये सबसे बड़ी चीज जो हुकूमत इस्लामी में और सबसे बड़ा महवर वो यही अदालत का फैलाव है। हुकूमत इस्लामी का मरकजी किरदार जो है वो इसी नुक्ते को है कि अदालत जो है वो कैसे हम जामे में उसको जो है वो अमली जामा पहना है। तो इंशाअल्लाह हम इस हवाले से जितने भी मुहिम महवर है, स्टेप्स है, इंशाअल्लाह हम उनके हवाले से यहाँ पे गुफ्तगू करेंगे। البته بحث عدالت گستری یک بحث بسیار پردامنه‌ای میباشد. در یک جلسه یک ساعته نمیتوان به همه ابعاد آن بپردازیم، اما ابتدا یک سیمایی از مباحث عدالت رو من اجمالاً عرض میکنم تا راه باز بشه برای محققان محترم، خصوصاً طلاب و دانشجویان جوانی که اهل تحقیق هستند. مجموعاً ما 7 محور رو میتوانیم در بحث عدالت با هم به گفتگو بچینیم. یک محور اول تعریف عدالته، چون تا یک موضوع برای ما خوب مشخص نشود نمیتوانیم پیرامون او بحث بکنیم. 2 جایگاه و اهمیت عدالت در دین اسلام است. در دین اسلام یعنی در 2 منبع عظیم، یعنی قرآن و روایات، ببینید عدالت از چه جایگاه و اهمیتی برخوردار است. محور سوم که خیلی مهمه در بحث عدالت، ارکان عدالته. یعنی اگر عدالت بخواهد در جامعه محقق بشه و گسترش پیدا بکنه، حتما باید ارکان عدالت موجود باشه. به الا بدون ارکان عدالت محقق نمی شود. بحث محور 4 اقسام و انواع عدالته. عدالت فردی، عدالت اجتماعی، هر کدوم برای خودش مجموعه های فراوانی دارد که در محل بحث ما انشاءالله عدالت اجتماعی میخواهیم بپردازیم. محور 5 آثار و برکات عدالته. اگر در یک جامعه عدالت اجتماعی به معنای واقعی کلمه واقع بشود، چه آثار و برکاتی دارد، و در مقابل اگر عدالت اجرا نشود در جامعه، چه بلا و آثار بدی بر اون جامعه مترتب می شود. محور 6 موانع عدالته. چرا با اینکه عدالت یک امر فطری، مندوب، محبوب برای همه هست، اما متاسفانه گاهی می‌بینیم در سطح یک کشور، گاهی می‌بینیم در سطح بین‌الملل این امر پسندیده اجرا نمی شود. چرا؟ حتما دارای موانع عللی هست. علل و موانع تحقق عدالت چه میتواند باشد؟ و محور 7 که ما میتوانیم و امروز انشاءالله مورد بحث قرار میدیم، عدالت گستری و جایگاه عدالت از نگاه امامین انقلاب است. یعنی 2 حاکم عادل اسلامی در جامعه اسلامی، یعنی حضرت امام و امام شهید آیت الله خامنه‌ای،
عدالت برای اونها از چه جایگاهی برگزار بوده است. जैसा कि आप जानते हैं, इस अदालत के उन्वान से अदालत गुस्तरी और अदालत का फैलाव सोसाइटी और जामे में ये बड़ा मौजू है, बहुत ही बड़ा मौजू है. इसके बारे में हर एंगल से हम यहाँ बात नहीं कर सकते हैं. जो मैं दावत देता हूँ उन लोगों को जो मुहक्किक है, उन लोगों को दावत देता हूँ जो मुहक्किकीन है, वो इसके पर तहकीक करे और इस मौजू को आगे बढ़ाए. मैं यहाँ पर जो 7 महवर जो है इसके हवाले से हैं उनके बारे में गुफ्तगू करूंगा. पहला महवर जो है इसके बारे में अदालत की तारीफ. डेफिनेशन क्या है, अदालत किसको कहते हैं? जब तक हम किसी मौजू की हकीकत और माना को नहीं समझेंगे तब तक हम उसको कैसे इजरा कर सकते हैं. दूसरी बात, इसकी अहमियत क्या है सोसाइटी में, यानी अदालत की क्या अहमियत है, तो इसको भी हम यहाँ पे इंशाअल्लाह इसकी तरफ इशारा करेंगे, वो भी कुरान और रिवायत के हवाले से. तीसरी बात जो यहाँ होगी वो अरकान अदालत के बारे में, इसके कितने रुकन हैं, वो सारे अरकान जब तक नहीं पाए जाए तो आया अदालत जो है वो कायम हो सकती है नहीं हो सकती, ये भी एक बात है. उसके बाद जो है वो अनवा व अक़साम अदालत, अदालत की कितनी किस्में हैं. मुमकिन है अदालत फर्दी भी हो सकती है और इज्तिमाई भी हो सकती है. और इससे आगे जो बहस जिसके बारे में हम इंशाअल्लाह यहाँ पे इशारा करेंगे वो आसार और बरक़ात इसके, कि अगर किसी सोसाइटी में किसी जामे में जो है वो अदालत अमली हो जाए तो क्या बरक़ात और आसार जो है वो हासिल हो सकते हैं. और इसी तरह जो है वो मबानी अदालत के बारे में हम बात करेंगे. असल कौन कौन से मबना ऐसे हैं, मबानी ऐसे हैं जिसकी बुनियाद पर हम कहते हैं कि नहीं सोसाइटी में जो है वो अदालत होनी चाहिए, अदालत का फैलाव होना चाहिए. और 7वां मरहला जो जाहिर सी बात है आज की इस खुसूसियत की मुनासबत से है, इमामैन, इमाम खोमैनी और इमाम खामनाई के जाविये से जो जिसकी तरफ हम इशारा करेंगे, अदालत गुस्तरी और उसकी अहमियत, अदालत का फैलाव और उसकी अहमियत, ये आज हम इस बारे में गुफ्तगू करेंगे. इमाम खोमैनी का क्या नजरिया और इमाम खामनाई का क्या नजरिया. خب آنچه را که عرض کردم سیمای عدالت بود که در 7 محور من اجمالا عرض کردم، اما در این فرصت کوتاه ما به چند محور اشاره میکنیم و میپردازیم. اولین محور تعریف عدالته. عرض کردم تا حقیقت و معنای عدالت رو ندانیم بحث کردن اطراف آن برای ما معنی ندارد. برای عدالت 2 تعریف کلی و محوری وجود داره که بقیه تعریف ها برمیگرده به همین 2 تعریف. تعریف اول این میگن، بسیار از علما فرمودن عدالت عبارت است وضع کل شیء فی موضعه، وضع کل شیء فی موضعه، هر چیز در جای خودش قرار بگیرد، این معنای عدالت است. وضع کل شیء فی موضعه. خب مثلا مثال میزنیم تو بحث امام جماعت، معنای امام جماعت چیه؟ امام جلو باشد، مأموم پشت سر، این میشه عدالت، یعنی عدالت شکل جماعت. حالا ما عکسش بکنیم، مردم جلو بیستن، امام جماعت پشت سر، میگیم این دیگه عدالتی در جماعت نیست. تو خودتون میگید نماز جماعت، امام و مأموم. پس هر چیز را انسان در جای خودش بگذارد، این معنای عدالت. حالا هر چیز میخواد اشیا باشد یا اشخاص بوده باشد، هر چیز را انسان در جای مناسب خودش قرار بدهد، این میشود عدالت. این تعریف. تعریف دومی که کردن اینه اعطاء کل ذی حق حقه،
اعطاء کل ذی حق حق، هر کسی حقش بهش داده میشه عدالت. بله، هر ذی حقی به حقش برسد این عدالت است. اما اگر ذی حق به حق خودش نرسه این خلاف عدالته. باز مثال میزنم، معلمی 10 تا شاگرد داره، 5 تاش به جد درس میخونن، شب روز درس میخونن، اینا باید حقشون که امروز 20 بگیرن. اما 5 تا شاگرد بازیگوش و تنبلن، درس نمیخونن. آخر سال شده، معلم عادل کدوم معلمه؟ اون 5 تا دانش آموزی که درس خوندن اگر نمره 20 به اونها بده این میشه عدالت، و نمره 0 را به اون 5 دانش آموز بازیگوش بده اونم میشه عدالت. اما اگر عکس عمل کنه، به اون دانش آموزی که درس خونده نمره بد بده، به دانش آموزی که فعالیت کرده نمره 20 بده، این عدالت نیست. پس اعطاء کل ذی حق حق، ما حق هر کس را به او بدیم این عدالته. اما اگر حق هر کس را عنایت نکنیم این خلاف عدالت. जो अभी हमने आपकी खिदमत में अर्ज किया था कि इस अदालत के हवाले से 7 महवर है, ये कुल्ली शनासनामा था इस हवाले से। लेकिन अब हम इंशाअल्लाह यहाँ पर कुछ महवर जो मुहिम और इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहला महवर और स्टेप जो है इस हवाले से है वो तारीफ अदालत है। अदालत की क्या तारीफ है, इसकी डेफिनेशन तो हमें जाननी चाहिए। तो इन्होंने फरमाया कि 2 तारीफें यहाँ जो है वो की गई है, उलमा के जरिए से 2 तारीफें यहाँ बयान की गई है। पहली तारीफ वज़्उ शैइन फी मौज़िह, यानी हर चीज को अपनी जगह पर रखना, यानी हर चीज या हर इंसान को जो उसकी जगह है वहां उसको बिठाना, हर चीज को अपनी जगह पर रखना। तो ये अदालत की एक तारीफ है। तो उन्होंने यहाँ पर इसके बारे में मिसाल दी इमाम जमात और जमात के हवाले से। उन्होंने कहा मामला क्या होता है, इमाम जमात आगे खड़े हो जाते हैं और मामूमीन पीछे। तो अगर बरअक्स हो जाए, मामूमीन आगे बढ़े और इमाम पीछे, तो ये नाअदालती है। अगर इमाम आगे रहे और मामूमीन पीछे तो ये अदालत है। इसीलिए उसकी जगह वहीं पे है, इमामत करने की जगह है उस इंसान की, तो उसको अदालत कहेंगे। लेकिन मामूमीन की इमामत की जगह नहीं है, अगर उनको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये जुल्म है, नाइंसाफी है। दूसरी तारीफ इन्होंने जो बयान की है, इअताउ कुल्लि ज़ी हक़्क़िन हक़्क़ा, यानी हर इंसान को जो उसका हक बनता है उसको उस हक की अदायगी करना। कुल ज़ी हक़, जो भी जिसका हक है उसको हक देना, उस तक हक पहुंचाना, ये दूसरी तारीफ है इसकी। इन्होंने इसके बारे में मिसाल क्या दी है, आप स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं, किसी स्कूल में जो अगर एक क्लास में 10 लड़के पढ़ते हैं तो 10 में से 5 लड़के जो है वो अच्छी तरह से दर्स पढ़ते हैं, अच्छी तरह से क्लास ज्वाइन करते हैं, हाजिरी उनकी सही रहती है। लेकिन 5 लोग जो अच्छी तरह से दर्स नहीं पढ़ते और उनकी हाजिरी अच्छी नहीं होती है। तो यहाँ पर जिन लोगों ने पढ़ाई की, जिन तुल्लाब और स्टूडेंट्स ने पढ़ाई की है उनको तो 100 मार्क्स मिलने चाहिए, और जिन्होंने पढ़ाई नहीं की उनको भी जो है वो 0 मार्क्स मिलने चाहिए। लेकिन अगर ये इसको कहते हैं अदालत, लेकिन अगर बरअक्स हो जाए, जो पढ़ने वाले लोग हैं उनको 0 दिया जाए, या जो न पढ़ने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको 100% मार्क्स दी जाए, ये जुल्म और नाइंसाफी। नुक्ते मुकाबिल अदालत जुल्म است، یعنی هر چی در جای خودش قرار نگیره، هر ذی حقی به حق خودش نرسد. اینجا 2 تا نکته رو من تذکر بدم. نکته اول، آیا عدالت با تساوی یکیه؟ بله،
معنای عدالت اینه که همه افراد رو به یک چشم ببینیم، به یک اندازه ببینیم، یا نه عدالت با تساوی با هم مترادف به یکسان نیستن؟ پاسخ ما این است که همه جا عدالت با تساوی همراه نیست. چرا؟ چون گفتیم عدالت اونه که هر ذی حقی به حق خودش برسه. مثلا در یک وزارتخانه، در یک اداره، یک شخصی سالیان سال درس خونده، زحمت کشیده، تحصیلات عالیه دارد، با یک کارمند معمولی بگیم اینا از نظر مزایا و حقوق یکسان باشن، خلاف عدالت می باشن. پس عدالت همه جا ملازم با تساوی نیست. بله، در بعضی جاها عدالت با تساوی مترادفه. مثلا در یک وزارتخانه 10 تا کارمند داریم، منتها 3 تا کارمندشون از نظر تحصیلات با هم کیان؟ یکسانن، از همه جهات با هم مساوی هستند، اما در داخل مزایا و حقوق بینشون تفاوت قائل بشیم. این خلاف عدالته. بله، پس در بعضی جاها عدالت با تساوی یکسانه، اما در همه جا عدالت ملازم با تساوی نیست، بلکه با همه تفاوت‌هایی که داره هر کس به حقش برسه. مثلا در واقعه شما علما ملاحظه میکنید در فقه ما بر اساس قرآن للذکر مثل حظ الانثیین دارید. جنس مذکر 2 برابر جنس مؤنث بفرمایید ارث میبرد. اینا تساوی نیستن، مرد 2 برابر زن ارث میبرد، تساوی نیست ولی عین عدالت میباشد. پس اینی که عدالت را تفصیل به تساوی حقوق بین همه اقشار ملت میداند، این تفسیر نادرستی است. यहाँ पे जिस नुक्ते की तरफ हम इशारा करना चाहते हैं वो बहुत ही बुजुर्ग और इम्पोर्टेंट नुक्ता है। वो सवाल ये है कि अदालत और मुसावात क्या ये बराबर है? आदिल जिसकी हमने तारीफ की कि हर इंसान को उसकी जगह पे बिठाना या हर जी हक को जो है वो हक उसको देना, आया मुसावात की तारीफ भी यही है या ना? अदालत और मुसावात में जो है वो आपस में फर्क है। इन्होंने कहा कि यहाँ पर जो है वो वाक़अन अदालत और मुसावात में फर्क पाया जाता है। बस किसी इदारे में, किसी ऑफिस में जो है वो एक इंसान जो है वो बहुत ही उसके एकेडमिक लेवल उसकी बहुत ऊंची है, पढ़ा लिखा आदमी है, बहुत ऑफिसर रैंकिंग का है, और दूसरे जो उस इदारे में जो कारमंद है, लोग है, आया उनको एक जगह उनके साथ ट्रीट किया जाए, उनसे बर्खोर्द किया जाए या नहीं, इनको जो है वो अलग अलग जो है वो एहतराम दिया जाए और इज्जत दी जाए। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो जिनके तहसीलात और जिनकी एजुकेशन बहुत हाई लेवल की है, तो उसको एक ही, दोनों को एक ही कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। जिसके तहसीलात और इल्म में वो ज्यादा माहिर है और आगे बढ़ा है, तो उसको इस हवाले से जो है वो ऐसा इंसान, जितने भी कारमंद है, जितने भी इदारे में ऑफिस में वर्कर पाए जाते हैं, उनको एक साथ नहीं रखा जाएगा। अगर आप इस हवाले से हम मिसाल देंगे, शायद फिर में मीरास की मिसाल है, हम कहते हैं कि एड्स के हवाले से जो मर्द है उसको 2 बराबर हिस्सा दिया जाता है, किसके बिनस्बत? लड़की और औरत की बिनस्बत। तो जाहिर सी बात है कुरान में भी इसका जिक्र है, मर्द को 2 हिस्से दिया जाए और औरत को 1 हिस्सा दिया जाए। अब अगर यहाँ पर दोनों को बराबर का हिस्सा दिया जाए, ये अदालत नहीं है। यहाँ पे अदालत यही है कि मर्द को 2 हिस्से दिया जाए और औरत को 1 हिस्सा। तो यहाँ पर जो है वो मुसावात नहीं चलेंगे। हम मर्द को कहेंगे मर्द को ही 2 हिस्से मिले और औरत को भी मर्द जैसा
हिस्सा मिले। यहाँ पर जो है वो डिफरेंस पाई जाती یه نکته دومم باز دقت به اون لازم است این است که ما دو تا لفظ دیگر داریم که به هم نزدیکن، عدالت و جود. عدالت و جود، آیا عدالت بالاتر است یا جود؟ بله، جود یعنی بخشش کردن، انسان هرچی از خودش داره به دیگری بپردازه. همین سوال رو از محضر آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه کردن پیرامون این آیه ان الله یأمر بالعدل والاحسان. از حضرت سوال کردن آیا عدالت افضل است یا جود؟ तो दूसरा जो नुक्ता यहाँ पे जिसका जिक्र करना मैं लाजमी समझता हूँ वो अदालत और जूद बख्शिश के दरमियान क्या राबिता है। आया अदालत जो है वो जूद बख्शिश से कमतर इसका मर्तबा है या नहीं, जूद बख्शिश का मर्तबा जो है वो उससे ज्यादा है। तो इस हवाले से जो है वो अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम से सवाल किया गया कि इस आयत के बारे में इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इहसान, तो इस हवाले से उन्होंने क्या फरमाया वो बयान। آیا حاکم اسلامی باید عادل باشد یا جواد باشد؟ यहाँ पर हाकिम इस्लामी की बात आ रही है। अब उसे क्या होना है, आदिल होना है, उसे वो आदिल रहे या नहीं, जूद बख्शिश के हवाले से वो आगे बढ़े। الان ابتدا به ذهن افراد میرسه که انسان جواد باشد بهتره، جود بهتر از عدالت است. اما امیرالمؤمنین سلام الله علیه فرمود که عدالت افضل از جود می باشد. तो यहाँ पर जो मुहिम तरीन सवाल जो था आया जूद व बख्शिश बेहतर है या अदालत, अब अगर उनसे सवाल किया गया तो उनका जवाब ये था कि आप हर में से हर कोई जो इंसान ये समझता है जूद और बख्शिश एक नीको और बेहतरीन काम है, अच्छा काम है, अदालत से भी ज्यादा अच्छा काम है। लेकिन अमीरुल-मोमिनीन से जब ये पूछा गया तो उन्होंने फरमाया नहीं, अदालत जो है वो हाकिम इस्लामी के लिए और आमतौर से अदालत सबसे बेहतर है उन लोगों के लिए न जूद व बख्शिश। چرا حضرت دو پاسخ میده که عدالت بهتر است جود می باشد. یک، فرمود در جود خارج کردن چیزی از جای خود است، ولی عدالت هر چیزی را در جای خود قرار دادن است. پس بنابراین به جایی که شما چیزی را از جای خودت بکنی که میشه جود، شما از حق خودتان میگذری، اما هر چیزی را سر جای خود بگذاری. امیرالمؤمنین میفهمد در حکومت اسلامی باید هر چیز سر جای خودش باشه، نه چیزی را از جای خودش خارج بکنه. तो अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि यहाँ पर इसकी दलील क्या है कि हम लोग कहते हैं कि जूद व बख्शिश या अदालत यानी हाकिम जो हुकूमत इस्लामी का उससे आदिल होना उसके लिए जरूरी या जूद व बख्शिश वाला वो बन जाए। तो इसमें इन्होंने तारीफ करी है कि जूद व बख्शिश का क्या मतलब है, वो कोई ऐसी चीज अता करना, किसी को देना, यानी उसको उस जगह से उठा के किसी को देने के माना में होता है। लेकिन अदालत में क्या होता है, किसी चीज को अपनी जगह देना। तो अदालत इस्लामी और हुकूमत इस्लामी में ये मुनासिब है कि हर चीज को अपनी जगह जो है बिठाया जाए और अपनी जगह दी जाए। جواب دوم داد از نظر اثر بخش بودن جود عدالته. اثر عدالت بیشتر از اثر جود می باشد. حضرت فرمود العدل سائس عام والجود امر خاص. فرمود عدالت اداره کننده عموم مردم است، اثر و برکتش به همه میرسد، اما جود و بخشش اثر و برکتش به همه نمیرسد، به افراد
خاص میرسد. پس بنابراین از آن جایی که عدالت اثرش به همه میرسد، تو هر زی حق به حق خودش میرسد، بنابراین عدالت بالاتر از جرم میباشد. چرا؟ چون آثارش وسیع‌تر از آثار جرم و بخشش است. दूसरा नुक्ता जो है वो असर के हवाले से है, इनके आसार के हवाले से आया झूठ जो है उसके आसार जो है वो ज्यादा और गुस्तरदा है, या अदालत के आसार जो है वो गुस्तरदा और फरावान है। तो इन्होंने फरमाया कि हकीकतन यहाँ पर आदल जो है वो उसके आसार जो है वो गुस्तरदा और हमेशा और हर जगह उसके आसार पाए जाते हैं। लेकिन झूठ जो है वो एक मुख्तसर बख्शिश जो है वो सबको अता नहीं की जाती है, नहीं दी जाती है, कुछ खास लोगों को दी जाती है। इसीलिए अदालत के असरात बहुत ज्यादा है और झूठ के असरात कम है। इसीलिए हाकिम इस्लामी को चाहिए कि वो आदिल बने। اما محور دوم، جایگاه عدالت در اسلام. اولین مطلبی که اهمیت و جایگاه عدالت را می‌رساند این است که خدای متعال خودش عادل است و همه بشریت را امر به عدالت کرده است. ان الله یأمر بالعدل والاحسان. این خودش بیانگر اهمیت و جایگاه عدالت است. خدا هم عادل است و هم امر به عدالت کرده است. अब इसकी अहमियत क्या है? दूसरा स्टेप जो इस हवाले से जो है वो अदालत और हुक्मरानी और अदालत के बारे में जो है वो यहाँ पर हम बात करना चाहते हैं। तो दूसरा स्टेप क्या है कि अदालत की अहमियत क्या है। इतनी अहमियत कि हम बयान करें कि अदालत की अहमियत क्या है। इन्होंने सबसे पहले ये नुक्ता फरमाया कि यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा आदिल जो है वो खुदावंद करीम, यानी ये सिफत खुदावंद करीम में पाई जाती है। तो इसकी अहमियत इसी से उजागर होती है। जिस चीज का खुदावंद करीम हमें हुक्म देता है पहले मरहले में वो खुद आदिल है, तो उसके बाद जो है वो लोगों को भी हुक्म देता है कि वो आदिल और इंसाफ से जो है वो काम ले। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदल वल इंसाफ। اما در مقابل شیطان ظالم است و همه پیروان خودش را امر به ظلم میکند. بنابراین هر حکومتی که در مسیر عدالت حرکت کند این حکومت در طریق الله تبارک و تعالی است. اما حکومتی بر مبنای ظلم پاشیده باشد و ظلم در حق مردم کرده باشد این حکومت مطلوب نیست. तो यहाँ पर इसके मुकाबले में खुदा के मुकाबले में खुदा खुद भी आदिल है और लोगों को अदालत की तरगीब भी करता है। लेकिन इसके मुकाबले में शैतान खुद भी जालिम और लोगों को जुल्म की तरफ दावत देता है, उनको जुल्म की तरफ पुकारता है। तो यहाँ पर जो है वो अगर बनी हुकूमत इस्लामी को देखना है, अगर हुकूमत इस्लामी में अदालत बुनियादी महवर की हैसियत से हो तो जाहिर सी बात है वो हुकूमत खुदाई है, वो हुकूमत इस्लामी है। और जिस अदालत में जो है वो जिस हुकूमत में आदल न हो वो हुकूमत मखलूक नहीं है, बल्कि वो शायद हुकूमत तागूत। در رابطه با اهمیت عدالت همینقدر عرض کنم در قرآن مجید بیش از 250 آیه مستقیما با کلمات کلیدی مانند عدل، واژه عدل، واژه قسط، واژه موازین و واژه حق در قرآن به کار برده شده. این دلیل بر اهمیت عدالت در قرآن می باشد. من 3 نکته محوری در باب عدالت قرآنی عرض می‌کنم. محور اول همون که نکته اول عرض کردم، خدا عادل است و امر به عدالت کرد. 2 به انبیای خودش هم امر به عدالت می‌کند. اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل.
عدل. انبیا اگر میان مردم میخواد حکم کنید حکمتون به عدالت باشد. سوره مائده آیه 8. 3. از مؤمنینم میخواد همیشه در محور حق گام بردارید ولو عدالت بر ضرر خودتون باشد. یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو علی انفسکم او الوالدین والاقربین. میفرماید که همیشه قوام قسط عدالت کنید اگرچه اجرا کردن عدالت به ضرر خودتون باشد یا به ضرر پدر و مادرتون باشد یا به ضرر اقربایتون باشد. همیشه سعی کنید اقدامتون بر مبنای عدالت باشد. پس منطق قرآن این است که خدا امر به عدالت میکند، انبیاءشان را هم امر به عدالت کرده است، بندگان شایسته خودش مؤمنان را هم امر به عدالت کرده است. این خود بیانگر جایگاه بالای عدالت در قرآن است. तो अगर हम कुरान के हवाले से जो है वो अदालत को देखें तो बहुत सारी अहमियत है इस अदालत की। यहाँ तक कि देखा गया है अगर अल्फाज और जो है वर्ड्स की बात की जाए तकरीबन कुरान में 250 से ज्यादा जो अल्फाज है वो जो मानाए अदल और अदल की हकीकत को हम तक पहुंचाते हैं। उसमें खुद अदल है, क़िस्त है, मवाज़ीन है, हक है, ये सारे अल्फाज कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से अदल का मफ़हूम जो है वो हम तक पहुंचाते हैं। तो मैं यहाँ पर कुरान के हवाले से यहाँ 3 नुक्ते क्या अदल कुरान में किस तरह की अहमियत है अदल की, तो 3 नुक्ते यहाँ पर मैं अर्ज करना चाहूंगा। पहला नुक्ता ये है कि खुदावंद करीम खुद आदिल है। ये तो सबसे बड़ी बात है कि खुदावंद करीम खुद आदिल है और अदालत की तरफ हम लोगों को बुलावा देता है, अदालत की तरफ हमें जो है वो पुकारता है। दूसरी चीज जो है वो अंबिया उनके जो है जो नबी जो अंबिया आए उनकी तरफ से उन्हें भी यही हुक्म देता है कि अगर आप हुकूमत करना चाहते हैं तो आपकी हुकूमत जो है वो किस बिना पे हो, अदालत की बिना पे हो। अगर आपको हुकूमत करनी है, हुक्म करना है तो उसमें अदालत को मद्देनजर रखना चाहिए। तीसरा नुकता जो इस हवाले से है मोमिनीन के हवाले से है, मोमिनीन से भी कहा गया है कि आप भी अदालत जो है वो उस सोसाइटी में या जामे में जहां पर भी है आप अदालत का खास ख्याल रखें। अगरचे इस अदालत को इजरा करने से आपको नुकसान पहुंचे या आपके वालिदैन को नुकसान पहुंचे या आपके जो नजदीकी है उनको नुकसान पहुंचे। اما عدالت در روایات الی ماشاءالله از پیغمبر و همه معصومین علیهم السلام تأکید بان شده. من به 2 نمونه را عرض میکنم. پیغمبر اکرم در یک روایت قابل توجه حاکمان و مسئولین جامعه اسلامی فرمود 1 ساعت اجرای عدالت افضل است از 70 سال عبادت. 1 ساعت اجرای عدالت بالاتر از 70 سال عبادت می باشد. यहाँ पे अब हमने कुरान के हवाले से इस बात को बयान किया है कि अदालत की क्या अहमियत है कुरान में। अब रिवायत के हवाले से जो है वो अदालत की क्या अहमियत है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अदालत के बारे में क्या फरमाते हैं, अइम्मा क्या फरमाते हैं अदालत के बारे में। उन्होंने फरमाया कि एक रिवायत में यहाँ पर जो है वो बयान करना चाहूंगा जिससे आपको अहमियत अदालत की अहमियत का अंदाजा होगा। जो हाकिमान है जो हुकूमत पे बैठे हैं, हुकूमत के मनसब पे बैठे हैं, तो उनके बारे में अगर उन्होंने 1 घंटा सही से अदालत को इजरा किया उस जामे में उस सोसाइटी में तो कहते हैं ये 1 घंटे की अदालत जो है वो ये बेहतर है 70 साल की इबादत से। 70 साल की इबादत से 1 घंटा आप जो अदालत को जो है वो सोसाइटी में हाकिम बना और अदालत का इजरा करे वो 1 घंटा बेहतर है 70 साल की इबादत। ولی روایت دیگر هم معصوم علیه السلام می‌فرماد
الملک یبقا مع الکفر اما ولا یبقا مع الظلم. حکومت با سلام کفر استمرار پیدا می کند، یعنی حاکمانی که کافر باشند ولی عادل باشند، اما هیچ حکومتی با ظلم بقا پیدا نمیکنه. ظلم خانمان برانداز است، همه چیز رو نابود میکند، هم حکومت از بین میره و هم ظالمان حاکم از بین میروند. خیلی حدیث دیلاست الملک یبقا مع الکفر ولا یبقا مع الظلم. تو यहाँ पे इन्होंने और एक रिवायत जो है हिंदू मासूमी सल्लल्लाहु अलैहि मजलिस से की बेहतरीन रिवायत है, तो फरमाते हैं कि हुकूमत जो है वो कुफ्र और काफिरों के साथ जो है वो ये हुकूमत मिल सकती है, यानी हमान हो सकती है। हुकूमत जो है वो काफिरों के साथ हमान हो सकती है, लेकिन हुकूमत जो है वो जालिम और जुल्म के साथ हमान नहीं हो सकती है। اما محور سوم که خلاصه ارز کنم ارکان عدالته، یعنی اگر عدالت میخواد توی یک جامعه محقق بشه باید ارکان عدالت هم موجود باشه. از نگاه قرآن و روایات ارکان عدالت هم هست. یک، حاکمان عادل، حاکمان عادل، یعنی تا مسئولان و حاکمان یک جامعه عادل نباشد اون جامعه به عدالت نمیرسد. دلیل آیات فراوانی داریم. مثلا در سوره شورا آیه 5 بخونیم و امرت لأعدل بینکم، من پیغمبر مأمور شدم که بین شما به عدالت برخورد بکنم. یا آیه که خوندم از سوره مائده آیه 8 و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل، ای حاکمان اگر قضاوتی بین مردم میکنید قضاوتتون باید قضاوت عادلانه باشد. پس اولین رکن عدالت وجود حاکمان عادل میباشد. तो तीसरा स्टेप और तीसरा महवर जो जहां यहाँ इस मरहले पे उसके बारे में गुफ्तगू होगी वो अरकान अदालत है। अदालत के कितने रुकन हैं जिस पर अदालत जो है वो टिकी हुई है। सबसे पहले जो है वो कुरान और रिवायत के हवाले से इन्होंने नुक्ता बयान फरमाया है कि सबसे पहले हुकूमत इस्लामी में जो हाकिम होता है उसका आदिल होना जरूरी है। अगर वो आदिल न हो तो उस हुकूमत को हुकूमत इस्लामी नहीं कहा जाएगा। इसके हवाले से इन्होंने जो है वो दो आयतें यहाँ बयान की। वो उम्मीद आदिल बैनकुम, अंबिया पैगंबर फरमाते हैं कि मुझे अम्र हुआ है, खुदा की जानिब से मुझ पर हुक्म आया है कि मैं अदालत को इस सोसाइटी में और आपके दरमियान जारी करूं। इसी तरह इन्होंने पहले भी एक आयत पढ़ी है अंतहकुम बिल आदल, अंबिया से कहा गया है कि जब आप हुकूमत करना चाहते हैं, फैसला देना चाहते हैं, तो आपको जो है वो आदल से और इंसाफ से काम लेना चाहिए। این آیه 26 سوره صاد را همه حاکمان باید آوازی گوش خودشون قرار بدن. حاکمان اسلامی یا داوود انا جعلناک خلیفة فی الارض فاحکم بین الناس بالحق. داوود بندان این مصداقه، یعنی همه حاکمان جمهور اسلامی مخاطب به این خطاب الهی هستند که ما شما رو خلیفه قرار دادیم اما باید بین مردم بله به عدل رفتار بکنید. तो यहाँ पर सूरह साद की जो है आयत इन्होंने बयान की वो दाऊद के हवाले से है, जिन्हें कहा गया कि हमने आपको खलीफा बनाया जमीन पर। ये एक मिसाल है, सबको ऐसा ही होना चाहिए, जितने भी अंबिया उनको भी और हाकिमान इस्लामी को भी ऐसा ही होना चाहिए। तो अगर हमने आपको खलीफा बना दिया इसलिए कि ताकि आप लोगों के दरमियान आजल से शुरू करे और आदल और अदालत को राइज करे।
و این سخن طلایی امیر بیان رو باید با آب طلا نوشت. خطاب به حاکمان: اعدل فی العدو و صدیق، اعدل فی العدو و صدیق. باید بین دوست و دشمن عدالت رو رعایت بکنید. یعنی اگر یه جایی دیدید حق با دشمنته، حق رو دشمنت بده. این هاست پیام اسلام ما. तो अमीर अल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की बेहतरीन हदीस है, बेहतरीन जुमलात है उनके, जिन्हें सुनहरी हरूफ से लिखना चाहिए। वो फरमाते हैं कि इअदिल फिल उदल वस्सिदीक, यानी अदालत जो है वो दोनों के दरमियान, चाहे वो आपका दुश्मन हो या आपका दोस्त हो, इजरा करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपका दुश्मन हो उससे आदर से आप उसके साथ सलूक न करें, या आपका दोस्त है फिर सिर्फ दोस्त के साथ आप अदालत से उसके साथ सलूक करें ना, दोनों के लिए आप जो है वो हक अदाई करें और अदालत से काम लें। در منطق امیرالمؤمنین پارتی بازی، رعایت دوست، رعایت قبیله کردن معنا ندارد. در منطق علی بن ابی طالب به عنوان حاکم اسلامی، اونی که باید مراعات بشه عدالت است. अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम के यहाँ ऐसा तो आपने देखा है कि पार्टीबाजी और लोगों को जो है उन लोगों के दरमियान इम्तियाजी सलूक रखना, ये अमीरुल-मोमिनीन अलैहिस्सलाम की असल उसकी शान से इसका कोई ताल्लुक नहीं है। वो जी हक को हमेशा उनका हक दे देते और जिनका हक नहीं बनता था उन्हें वो हक नहीं देते। اما رکن دوم اجرای عدالت امت عدل پذیره. خب اگر حاکم عادل باشد اما مردم عدل پذیر نباشند، باز برنامه عدالت اکثر ناقص میشد. باز قرآن در آیه‌ای که سابقا خوندیم که ما انبیا را فرستادیم که بیان لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. انبیا تبلیغ میکنند اما خود مردم باید قیام به قسط بکنند. یعنی جامعه قرآنی اون جامعه است که مردم عدالت پذیرند و خودشان قیام به عدل میکنند. दूसरा रुकन इस हवाले से ये कि हमने कहा था कि हाकिम जो है हुकूमत इस्लामी का जो हाकिम है उसको आदिल होना चाहिए। अब दूसरा रुकन क्या है, लोग जो है वो भी अदालत पसंद हो, वो अदालत को एक्सेप्ट करे, क्योंकि फिलहाकीका बहरहाल अदालत उस सोसाइटी में जहाँ लोग रहते हैं वही तो उस अदालत का इजरा होना है। बस लोगों की सिफत ये होनी चाहिए वो अदालत पजीर हो, अदालत को एक्सेप्ट करे। तो इस हवाले से इन्होंने पहले भी आयत करार फरमाई थी, अंबिया सिर्फ तबलीग करते हैं अदालत वगैरह के, अदालत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, लेकिन वो प्रैक्टिकली अदालत को जो इजरा करना है वो लोगों को करना है। رکن سوم کارگزاران عدل گسترند. یعنی علاوه بر این که رهبر و حاکم باید عادل باشه، علاوه بر این که مردم هم عدالتخواه باشند، تمام بدنه حکومت، همه کارگزاران باید عدل گستر باشند، تابع عدالت بوده باشند. خدای متعال عزیزانی که اهل تحقیق هستند، آیات 29 تا 34 سوره طه را مطالعه بفرمایید. رهبر به تنهایی نمیتواند عدالت را در همه کشور به اجرا بیارد. باید کارگزاران عادلی باشند که کمککار رهبر باشند. جناب موسی وقتی مأمور میشود برای تحول و بسط عدالت به خدا عرض میکند که واجعل لی وزیرا، خدایا من به تنهایی این کار رو نمیتوانم انجام بدم،
باید برادرم هارون رو به عنوان وزیر برای ما قرار بدید. خدای متعال در آیه 35 فرقان به این خواسته موسی پاسخ می‌دهد ولقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. پس بنابراین اگر عدالت میخواد در جامعه گسترش پیدا بکند، تک تک مسئولین در هر رده و مسئولیتی هستند هم باید خود عادل باشند و هم در صدد اجرای عدالت باشند. यहाँ पे जो मुहिम नुक्ता और एक इन्होंने बयान किया है, हमने कहा कि रहबर और हाकिम जो है वो आदिल हो। दूसरे मरहले पे हमने कहा कि जो लोग है वो भी अदालत को एक्सेप्ट करे, अदालत पजीर हो, अदालत को एक्सेप्ट करे। तीसरी चीज जो है यहाँ पर, जो हुकूमत में दूसरे लोग, हुकूमत के चलाने वाले लोग जो है, दूसरे लोग रहबर के अलावा, उन्हें भी इस हवाले से जो है वो आदिल होना जरूरी है उनका। अगर वो आदिल ना हो तो हुकूमत चलेगी नहीं। सिर्फ रहबर का आदिल होना या लोगों को एक्सेप्ट करना अदालत को काफी नहीं है। जो दूसरे लोग गवर्नमेंट में है, हुकूमत में, उनका आदिल भी होना जरूरी है। इन्होंने मिसाल दिया है हज़रत मूसा के हवाले से आयत जो है वो 29वीं आयत से लेकर 34 आयत ताहा, सूरह ताहा के हवाले से, वहां जो हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलाम ने दरखास्त की थी खुदा से कि मेरे लिए जो है वो वजीर करार दे दे, हारून को मेरे लिए पुष्पना और जो मेरे जो है साथ रहे। मूसा नबी थे लेकिन हारून उसके हुकूमत के उसके साथ था, तो हुकूमत का साथ देने वाला जो हारून है उसको भी जो है वो आदिल होना उसके लिए जरूरी है। तो कुरान करीम में फुरकान, सूरह फुरकान में इस मूसा के इस्तग़ासे और दरखास्त का जवाब दिया वजअलना अखाहु हारून वज़ीरा। तो हमने जो है वो हारून को, जो उसका भाई है मूसा, हमने उसको वजीर बना दिया। बस इसका भी जो है वो अदालत की सिफत से मुत्तसिफ होना जरूरी। اما رکن چهارم عبارت است قوانین و برنامه‌های مبتنی بر عدالت است. حالا حاکم میخواد عدالت را اجرا بکند، کارگزاران میخوان بر محور عدالت اقدام بکنند. خب اون قوانین و برنامه‌های عدالت محور هم باید وجود داشته باشد. باز تو همون آیه 25 سوره حدید اشاره به این امر دارد لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب والمیزان. بر اساس این آیه جامعه عدالت محور هم نیاز به برنامه‌های معنوی دارد معهم الکتاب والمیزان، هم نیاز به برنامه‌های مادی دارد و انزلنا حدید و فیه بحثان شدید. اگر کسانی که نمیخوان بر اساس عدالت عمل کنند حتما اونا با به سزای اعمالشون برسند. तो चौथा रुकन जो इस हवाले से, चौथा स्टेप जो इस हवाले से, वो कवानीन और जो प्रोग्राम है अदालत महवर, यानी जो आप कवानीन बनाते हैं वो किस बुनियाद पे आप वो कवानीन बनाते हैं, वो कवानीन जो है वो अदालत पर मुब्तनी हो, वो कवानीन, वो प्रोग्राम जो है वो अदालत पर मुब्तनी हो। तो इन्होंने यहाँ पर 25वीं आयत सूरह हदीद की, वहां पर जो है वो जो मादी बरनामे है, प्रोग्राम है अदालत के हवाले से, उनका भी जरूरी लाजमी है। और जो मानवी प्रोग्राम है अदालत के महवर, जो अदालत महवर हो, अदालत पर मुब्तनी हो, तो इनमें मिसाल की किताब और मीज़ान की, वो मानवी जो है वो प्रोग्राम है इसके लिए, अदालत को जो है वो इजरा करने के लिए और अदालत के लिए। और जो हदीद वगैरह का जिक्र हुआ है वो मादी वो प्रोग्राम है अदालत के लिए और अदालत को सोसाइटी में इजरा करने। پس ما برای عدالت از نگاه قرآن و روایت 4 تا رکن داریم: حاکم عدالت خواه، مردم عدالت ورز، کارگزاران عدالت گستر و برنامه هایی که محتوا و قوانین عدالت را به جامعه تزریق کنند.
तो यहाँ पर हम अगर इसको खुलासा किया जाए तो सबसे पहले जो है वो पहला महवर वो है कि हाकिम जो है वो आदिल होना चाहिए, हाकिम को आदिल होना जरूरी है। दूसरे मरहले पे लोग जो है उस अदालत को एक्सेप्ट करे, ये भी जरूरी है। तीसरे मरहले पे जो गवर्नमेंट के जो है वो लोग बराबर के साथ जो गवर्नमेंट चलाते हैं उनका भी जो है वो आदिल होना जरूरी है। चौथी चीज जो है वो सब चीजें तीनों चीजें हो लेकिन प्रोग्राम ना हो, इसके लिए बरनामा ना हो अदालत के लिए, कवानीन ना हो अदालत के लिए। बस चौथे मरहले पे कवानीन और प्रोग्राम भी इस अदालत को इज़ा करने के लिए जरूरी है। اما برخی از محورها رو من فاکتور می‌بینم: انواع عدالت فردی، عدالت اجتماعی، آثار عدالت، مبانی عدالت رو خود دوستان تحقیق میکنن. میخوام برسیم عدالت اجتماعی از نگاه امامین انقلاب. یه چند تا نمونه فاکتور از امام راحل که فردا سالگردش هست خدمت شما تقدیم می‌دارم. یک، عنایت ویژه حضرت امام به طبقات محروم و مستضعف جامعه و اهمیت بی‌بدیلی که ایشان به طبقه مستضعف و پابرهنه‌ها دادند. امام اینا رو صاحبان اصلی انقلاب می‌دانست. در منطق امام این طبقه بندی معنا ندارد: طبقه برخوردار، طبقه کم برخوردار و طبقه محروم. بله، در منطق امام به عنوان حاکم اسلامی اینطور نیست که امکانات یک کشور همه گسیل بشه به سوی یک گروه خاص که همون طبقه برخوردار. چیزی باقی مونده بدون به گروه دوم کم برخوردار، یه عده دیگر هم محروم در جامعه باشد. نه، امام عنایت اصلیش به طبقه محروم و مستضعف بوده که اینها صاحبان اصلی نظام هستند. اینا از حقشون در طاغوت محروم شدن، اینا باید به حق خودشون برسن. به همین جهت نهادهای حمایتی رو تأسیس کرد، مثل بنیاد مستضعفان، بنیاد مسکن و امثال اینها رو که برن برای طبقه محروم این خدمات رو انجام بدن. यहाँ पे जो दूसरे स्टेप और दूसरे महवर है इस हवाले से मैं उनको बस उनका नाम लेता हूँ। अनवा जो है अदालत, आसार अदालत और मवानी अदालत। लेकिन जो यहाँ पे जिस नुक्ते की तरफ मैं आपको मुतवज्जा कराना चाहता हूँ वो ये है कि अदालत इज्तिमाई क्या है, वो भी इमाम खमैनी और इमाम खाननाई की नज़र में। तो इमाम खमैनी के हवाले से इन्होंने ये नुक्ता फरमाया कि इमाम खमैनी हमेशा जो है वो तबक़े महरूम जो है वो महरूमीन, वो लोग जो है वो कम दरामद होते हैं और मुस्तज़अफ़ होते हैं, ज़ईफ़ होते हैं, माशरे में ज़ईफ़ लोग, तो उनको अच्छी खासी अहमियत देते थे और उन्हें ही कहते थे साहिबान असली जो इनकलाब के वो यही लोग हैं। ऐसा नहीं था इमाम के लंबे में, ऐसा नहीं था कि कुछ लोग जो मुरादा है उन्हीं को जो है वो फायदा मिले और उसके बाद जो दूसरे तबके में लोग हैं उन्हीं को फायदा मिले और महरूमीन जो है वो महरूम रहे। नहीं, ऐसा नहीं है। इमाम खुमैनी की निगाह में जो है वो मुस्तज़अफ़ जो फ़क़ीर तबका है उनको अच्छी खासी जो है वो अहमियत थी। इसीलिए इमाम खुमैनी ने जो है वो बुनियाद मुस्तज़अफ़ीन और बुनियाद मस्कन का क़ियाम किया ताकि वो मुस्तज़अफ़ीन और फ़क़ीर लोग जो है इस बुनियाद और इस मुअस्ससे से इस्तिफ़ादा उसको उसके मनाफ़े और मक़ासिद से इस्तिफ़ादा करें। حضرت امام همیشه مسئولان را به ساده‌زیستی، مبارزه با ظلم و اشرافیگری، پرهیز از خوی کارنشینی و تلاش برای رفع فاصله طبقاتی توصیه می‌فرمود. یعنی تمام تلاش شبانه‌روزی
مسئولین بر این باشد که این فاصله ها این فاصله های طبقاتی کم و کمتر بشه. یعنی همه نقاط کشور از همه امکانات باید برخوردار باشد. امام khomeini रहमत अल्लाह अलैह उनका हमेशा यही दरगज़ा था, वो हमेशा इस नुक्ते और नुकात की तरफ मुतवज्जह कराते थे मसूलीन को. सादा जिंदगी, सादा जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ खड़ा होना, और जो मुरफ़्फ़ह लोग हैं उनको ज्यादा उसमें जो है उनको अहमियत न देना, और खुलासा जो फासले तबकाती है अमीर लोगों के दरमियान और गरीब लोगों के दरमियान, उस फासले को कम करना ये इमाम khomeini की तरजीहात में से. اما یه دو سه نکته از امام شهید عرض بکنم. نکته اول، ایشون میفرماد عدالت اجتماعی شرط تحقق جامعه اسلامیه. یعنی اگر عدالت اجتماعی نباشد اصلا جامعه اسلامی به معنای واقعی کلمه محقق نمی شود. अब मैं दो तीन नुक्ते जो है वो रहबर मुअज़्ज़म शहीद के हवाले से यहाँ बयान करना चाहूँगा. वो ये है कि हमेशा इमाम ख़ामेनी रज़ियल्लाहु ताला अलैह फरमाते हैं अदालत इज्तिमाई अदालत जो है वो जामे इस्लामी अगर आपको कायम करना है, हुकूमत एक ऐसा जामे और ऐसी सोसाइटी, इस्लामी सोसाइटी आपको बनानी है, तो जरूरी है कि उसमें आप इज्तिमाई तौर से अदालत को इजरा करें. نکته دیگری که امام شهید به آن اشاره می کند اینه که توسعه و رشد مادی بدون توجه به عدالت معنا ندارد. یعنی در همه تصمیم گیری ها باید عدالت محور بوده باشد. इनका एक और नुक्ता जो है वो इमाम ख़ामेनी रज़ियल्लाहु ताला अलैह का जो नुक्ता है यहाँ वो फरमाते हैं, वो ये फरमाते हैं कि अगर आपको मादी तौर से आपको तरक्की करनी है, मादी तौर से अगर आपको तरक्की करनी है, फिर भी आपको जो है वो अदालत से काम लेना पड़ेगा. अगर माशरे को मादी तौर से आप ऊपर लेना चाहते हैं, फिर भी आपको जो है वो अदालत से काम लेना होगा. उनका ये अकीदा था, हर चीज में जो है वो हमें अदालत महवर होना होगा. نکته دیگر ایشون تأکید داشتن که عدالت که در همه برنامه ها رعایت میشه، عدالت وسیله است، عدالت هدف نیست. عدالت وسیله است که ما را باید به هدف نهایی برساند و هدف نهایی سعادت جامعه بشری و قرب به پروردگار متعال، سعادت دنیا و آخرت می باشد. तो ये इमाम ख़ामेनी रज़ियल्लाहु ताला अलैह फरमाते हैं कि अदालत जो है वो ऐसा एक प्रोग्राम जो है वो अदालत पर मबनी होना चाहिए. अब अदालत जो है वो इसके बारे में वो फरमाते हैं आया अदालत जो है वो वसीला है या हदफ है. यानी अदालत से हमें काम लेना चाहिए, हमें कहाँ पहुंचना है. अदालत से हमें इसलिए काम लेना है कि वसीला है ताकि हम कुर्ब खुदा और खुदा के नजदीक हो जाए. तो ये रहबर मुअज़्ज़म का जो है वो अकीदा था कि ये अदालत जो है वो वसीला है ताकि हम खुदा के करीब तक पहुंचे. در پایان عرض میکنم آنچه که گفتیم قطره‌ای بود از دریای مطالب در باب عدالت. فقط به عنوان ادای وظیفه نسبت به امامین انقلاب این جلسه برگزار شد. انشاءالله طلاب جوان اساتید محترم میتوانند این بحث رو دنبال بکنند و نشسته های متعدد دیگری هم برگزار بکنند. از صبر و حوصله همه شما عزیزان صمیمانه تقدیر و تشکر میکنیم. به روح متأخر امامین انقلاب مجددا درود میفرستیم و برای شادی ارواح این دو امام بزرگوار و آرزوی صحت و سلامتی برای امام انقلاب آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای هم آرزوی صحت و
سلامتی میکنیم و به ارواح طیبه همه شهدا هم درود میفرستیم جهت شادی روح امامین انقلاب و جمیع شهدا همه با هم صلوات یکجا میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آخر میں